வணக்கம் மாணவர்களே. ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் இன்ஜினியரிங் கெமிஸ்ட்ரி யூனிட் 2 சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் ஆன் பொல்யூஷன் அபேட்மெண்ட் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி கெமிஸ்ட்ரி ட்ரெண்டிங் அப்படிங்கிற நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் சேனலில் போடக்கூடிய நியூ வீடியோஸ் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். So what is mean by pollution abatement? The pollution abatement refers to technology applied or measures taken to reduce pollution on the environment, maybe air or water. So pollution abatement அப்படினு என்ன சொல்றோம் அப்படினா air or waterல நம்மளோட human man made activitiesனால pollutants வந்து mix ஆகும்போது அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படினா அத pollution அப்படினு சொல்றோம். இந்த பொல்யூஷனை நம்ம வந்து எப்படி ரிடியூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா யூசிங் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் some of the adsorbent, say for example charcoal, it is acting as adsorbent. Charcoal யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா passing the air or water through the adsorbent. What are the impurities present in the air and water that will be absorbed in the surface of the adsorbent. அப்போ அப்சார்ப் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு பொல்யூஷன் ரிடியூஸ் ஆகுது. இந்த பொல்யூஷனை ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பொல்யூஷன் அபேட்மெண்ட். அபேட்மெண்ட் அப்படின்னா டிக்ரீசஸ், குறைத்தல். அப்போ பொல்யூட்டட் water, polluted air or water passing through the adsorbent, அப்போ pollution வந்து abatement reduce ஆகுது. அப்போ pollution free air or water நமக்கு அவுட்புட்டா நமக்கு கிடைக்கும். இதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா pollution abatement. இந்த pollution abatement நம்ம எப்படி பண்றோம் அப்படின்னா the polluted water and air can be treated two types of activated carbon. The activated carbon அப்படிங்கிறது it is called commercially we are called charcoal அப்படினு சொல்றோம். We are using two types of activated carbon. One is a granular activated carbon, GAC. What is my granular activated carbon? The size of the granular activated carbon இந்த மாதிரி கொஞ்சம் lump size இருக்கும். இதுதான் example for granular activated carbon. அப்போ size வந்து பெருசா இருக்கும். surface area வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு surface area கிடைக்கும். இது வந்து granular activated carbon. அப்போ next என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா powdered activated carbon. The powdered activated carbon அப்படிங்கிறது it is a fine powder. இது வந்து lumps யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா it become என்ன பண்றோம் அப்படின்னா fine powder crush பண்ணோம் அப்படின்னா it will be getting for the powdered activated carbon. The powdered activated carbon number of bonding site or reactive site will be increases. Absorption also will be increases. அப்போ granular activated carbon ஓட powdered activated carbon finely divided state containing for more surface area or bonding site or reactive site, absorption is better than granular activated carbon. These are the two types of granular activated carbon we are using. We are discussing one by one next. First one, granular activated carbon. The granular activated carbon is made from raw organic materials such as coconut shell or coal that are high in carbon. இதில் நம்ம கோகனட் ஷெல், தேங்காய் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கோகனட் ஷெல் அப்படின்னு தேங்காய் தொட்டி. தேங்காயோட மேலே இருக்கிற கோகனட் ஷெல்லு. ஆர் கோல். இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸ். இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸ். இட் இஸ் கண்டெய்னிங் ஃபார் ஹைலி இன் carbon. Carbon content is rich in coconut shell or coal. That is heated in the absence of oxygen is used to increase the surface area of the carbon. This is why these filters are sometimes referred to as charcoal. Filters அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த கோகனட் ஷெல்லை நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா பர்ன் பண்ணோம். எப்படி ஹீட் பண்ணும்போது in the absence of airல நம்ம ஹீட் பண்ண அப்படின்னா it is converted into carbon. இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா இது கமர்ஷியலி நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இதை சார்கோல் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த சார்கோல் அப்படிங்கிறது activated carbon removes certain chemicals that are dissolved in water passing through the filter containing granular activated carbon by trapping, that means absorbing the chemicals in the granular activated carbon. இந்த granular activated carbon அப்படிங்கிறத நம்ம வாட்டர் பியூரிஃபையர்ல யூஸ் பண்ணும்போது வாட்டர் பியூரிஃபிகேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது வாட்டர் பாசிங் த்ரூ த granular activated carbon filter. What are the dissolved impurities, that means chemicals are present in the water that will be absorbed in the granular activated carbon to pollution free water will come out in the outlet. The filter with the granular activated carbon is remove certain chemicals, particularly organic chemicals from water. The GAC, granular activated carbon filters also can be used to remove chemicals that gives odors or a taste to water such as hydrogen sulfide or chlorine. இதில் நம்ம granular activated carbon
filters நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா so these are removed what are the chemicals are present in the water, say for example hydrogen sulfide and other or chlorine, so present in the water that will be absorbed on the surface of the adsorbent. So இது எல்லாமே நமக்கு ரிமூவ் பண்ண பொல்யூஷன் ஃப்ரீ வாட்டர் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இதை நம்ம எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ ஃபிக்ஸ்டு பெட் ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் காலம். ஸோ ஒரு காலம் வழியாக காலத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆக்டிவேட்டட் கார்பனை நம்ம ஒரு ஃபிக்ஸ்டு பெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அது வழியாக நம்ம வாட்டரை பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கெமிக்கல்ஸ் பொல்யூட்டன்ஸ் ஃப்ரீ வாட்டர் நமக்கு அவுட்லெட்டில் கிடைக்கும். ஸோ தட் மே பி யூஸ் இன் சிங்குலர் ஆர் சீரியல் ஆர் பேரலல்ஸாக நம்ம அந்த காலம்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ டவுன் ஃப்ளோ ஃபிக்ஸ்டு பெட் கார்பன் காலம் ஆர் அப் ஃப்ளோ ஃபிக்ஸ்டு பெட் கார்பன் காலம் அப்படிங்கிற 2 டைப் ஆஃப் காலத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை பற்றி நெக்ஸ்ட்டு ஒன்று டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிரானுலர் ஆக்டிவேட்டட் கார்பனில் so down flow fixed bed carbon columns. So what is my down flow fixed bed carbon columns? Usually consist of 2 or 3 columns operated in series. So இது series or in parallel. So அப்போ series யூஸ் பண்ணலாம் or parallel. So series அப்படின்னா ஒரு காலம்ல யூஸ் பண்ற இன்லெட் அவுட்லெட்ல பாட்டம் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகும். ஸோ இதை நெக்ஸ்ட் இன்லெட்ல கனெக்ட் பண்ணுவோம். இட் இஸ் சீரியஸ்ல கனெக்ட் பண்ணலாம். ஆர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா the water air is applied இதில் டாப் ஆஃப் த காலம் அண்ட் withdrawn in the bottom. ஸோ டாப்ல அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு பாட்டத்தில் நமக்கு வாட்டர் அவுட்லெட் இதில் கிடைக்கும். திஸ் இஸ் சீரியஸ், அதாவது ஒரு வாட்டர் காலத்தினோட இன்லெட் கனெக்டட் வித் நெக்ஸ்ட்னோட அவுட்லெட்டை இன்லெட்ல கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இட் இஸ் அ சீரியஸ். So next one, so down flow fixed bed carbon column. So the down flow fixed bed carbon column consists of 2 or 3 columns operated in parallels. So இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா parallelsல யூஸ் பண்ணுறோம். So air or water passing through the top of the column and withdrawn at the bottom. So டாப்ல அப்ளை பண்ண அப்படின்னா பாட்டத்தில் நமக்கு withdrawal ஆகும். ஸோ இது வந்து parallelல யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ parallelல ஸோ மேல் டாப்ல வாட்டர் இன்லெட் இருக்கும். ஸோ பாட்டத்தில் அவுட்லெட் வாட்டர் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கிரானுலர் ஆக்டிவேட்டட் கார்பன். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கிரானுலர் ஆக்டிவேட்டட் கார்பன்? கிரானுலர் ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் இஸ் adsorbent. It is will be absorbed on the solid surfaces through the forces of attraction. So what are the water or air containing for pollutants that will be absorbed? The pollution free air or water will come out in the bottom of the column. So it is will be collected. So the serial க்கு parallel க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா serials அப்படிங்கிறது ஸோ ஒரு காலத்தினோட இன்லெட் அவுட்லெட்டை நெக்ஸ்ட்னோட இன்லெட்ல கனெக்ட் பண்றோம். பட் இந்த parallel அப்படிங்கிறது ஸோ அப்போ குவான்டிட்டி ஆஃப் ஏர் அண்ட் வாட்டர் வந்து என்ன பண்ணால் லார்ஜ் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஏர் அண்ட் வாட்டர் வி கேன் ஏபிள் டு ஃபில்டர். இதில் பேரலல் சீரிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ லார்ஜ் குவான்டிட்டி வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியாது. பட் ஆனால் குவாலிட்டி வைஸ் வெரி குட் ஏர் அண்ட் வாட்டர் வந்து அவுட்லெட் நமக்கு கிடைக்கும். So next one granular activated carbon la. So upflow fixed bed carbon column. So what is mean by upflow fixed bed carbon column? The polluted air or water so moves upward from the base of the column. So இந்த மாதிரி ஃபிகர்ல இருக்கிற மாதிரி so water or air நம்ம வந்து இன்லெட் கீழே பாட்டத்துல இருந்து டாப்புக்கு பாஸ் பண்றோம். So அப்போ what are the granular activated carbon will absorb the what are the pollutants present in the air and water that will be absorbed on the surface of absorbent. So the air polluted free air and water will come out from the top of the column. So top காலத்தினோட டாப்ல நமக்கு அவுட்லெட்டா கிடைக்கும். That will be connected in the next column. So next காலத்துல கனெக்ட் பண்ணுவோம். So அப்போ first காலத்துல ஆல்மோஸ்ட் ஃபில்டர் ஆயிருக்கும். ஸோ ரிமூவல் ஆகாத பொல்யூட்டட் ஏர் அண்ட் வாட்டர் பொல்யூட்டன்ஸ் அப்சர்வ் இன் த செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் காலம்ஸ். ஸோ பொல்யூட்டட் ஃப்ரீ ஏர் அண்ட் வாட்டர் வில் கம் அவுட் இன் த டாப் ஆஃப் த தேர்ட் column. So this is என்ன சொல்றோம்னா upward fixed bed carbon column அப்படின்னு சொல்றோம். So next one powdered activated carbon. So what is by powdered activated carbon? The powdered activated carbon particles having a size smaller 0.180 mm as a fine powder carbon. ஸோ வந்து நம்ம கிரானுலர் ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா அதில் கார்பனோட சைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா லம்ஸாக இருக்கும். ஸோ பவுடர்ட் ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் அப்படிங்கிறது அந்த ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் யூசிங் இந்த ஃபைன் பவுடர்ஸ். ஸோ 0.180 mm திக்னஸ் ஆஃப் சைஸ். ஸோ இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த வேஸ்ட் வாட்டர் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் கமர்ஷியல் பர்பஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற வேஸ்ட் வாட்டரை நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம். அந்த வேஸ்ட் வாட்டர் ஸோ பாசிங் த்ரூ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏரியேஷன் டேங்க். த ஏரியேஷன் டேங்க் அப்படின்னு என்ன சொல்கிறோம்னா இட் இஸ் கால்டு பயோ ரியாக்டர். த ஏரியேஷன் டேங்க் ஸோ வித் ஆடட் வித் ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் அதாவது சார்கோல்
activated carbon. So on the water நம்ம add பண்றோம். add பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்னா aeration பண்ணணும் first. So what is meant by aeration? So aeration to addition of oxygen into the water. So increase the oxygen content and reduce the unwanted smell and taste of the water. So அந்த வாட்டர்ல இருக்கிற bad smell, so அதுக்கு responsible ஆன hydrogen sulfide and other gases will be removed through the aeration. So addition of oxygen into the water, so progressively increase the quality of the water. Water நம்ம வந்து normal quality க்கு close to நம்ம வந்து increase பண்றோம். So இதில என்ன பண்றோம், powdered activated carbon add பண்ணிட்டு, so இத வந்து reactorல இத என்ன சொல்லுவோம்னா powdered activated carbon, so bioreactor. So அப்போ what are the pollutants are present in the air that will be absorbed on the activated carbon solid surfaces. So அப்போ reactions நடக்கும். So அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா next, so ஒரு 2-3 hours இந்த reactions நடந்த பின்னாடி next the water is passed through the clarifier tank. So இந்த clarifier tank அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுவோம் அப்படினா ஒரு 4 to 6 hours வந்து செட்டில் பண்ணோம். So அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா polyelectrolyte அப்படிங்கிற coagulants add பண்றோம். What is by polyelectrolyte? Polyelectrolyte are the some of the chemical substances so added into the water to aid of removal of carbon particles. So இந்த carbon particles வந்து வாட்டர்ல இருந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கு இந்த polyelectrolyte அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்றோம். அப்ப it is acting as a coagulant of fine particles. அப்போ இந்த coagulant particles என்ன அப்படினா, so அப்போ the carbon fine powders will be settled down in the clarifier tank. So அப்போ settle down ஆயிடும். the what are the absorbed absorbent, so வாட்டர்ல இருக்கிற pollutants absorb பண்ணிட்டு so இந்த clarifier tankல பாட்டத்துல settle down ஆகும். so அப்போ remaining மேல top portion of the water will be passed through the sand filter. Sand filterல பாஸ் பண்ணும்போது remaining in case of containing for fine powders and other contaminants will be filtered in the through the sand filter. மணல்ல நமக்கு sandல filter ஆகும். so remaining water is considered as a treated water. so இத வந்து நம்ம garden purpose-க்கும் other agriculture activities-க்கு இந்த water நம்ம treated water யூஸ் பண்றோம். so இங்க நமக்கு கிடைச்ச powdered activated carbon with the pollutants என்ன பண்றோம் அப்படினா, so regeneration பண்றோம். so the column, the fine powders, powdered activated carbon next passing through the recycling. so the recycling என்ன பண்றோம் அப்படினா, the powdered activated carbon dry பண்ணிட்டு next burn பண்ணோம் அப்படினா, so the carbon again what are the absorption will be removed, so desorption will be happen. so the carbon fine powders will be regenerated. so the regenerated carbon fine powders again they are using for the wastewater treatment, so removal of pollutants. This is the process of what are the pollutants present in the water will be removed through the powdered activated column. so இந்த chemistry trending அப்படிங்கற சேனலை subscribe பண்ணுங்க, மறக்காம bell button press பண்ணி all அப்படிங்கறத press பண்ணிக்கோங்க. so இந்த சேனலோட கீழ லிங்க்ல டைட்டில் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல so 5 யூனிட்ஸ்னோட இன்ஜினியரிங் கெமிஸ்ட்ரியோட யூனிட் 1 ல இருந்து யூனிட் 5 வரைக்கும் அதனோட பிளேலிஸ்ட்னோட லிங்க் கொடுத்திருக்கேன். so next இந்த சேனலோட டெலகிராம் குரூப் கெமிஸ்ட்ரி ட்ரெண்டிங் அப்படிங்கற டெலகிராம் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நியூ வீடியோஸ்னோட லிங்க் நான் டெலகிராம் குரூப்லயே போஸ்ட் பண்ணுவேன். so மிஸ் ஆகாம பார்க்க முடியும். Thank you.